Good morning, everybody. Shalom. May the good Lord be with you all. What do we expect on a Sunday morning? Many people expect many things. But as children of God, we long and desire for the presence of God, that we may be able to go to the sanctuary of God, seek His face, sing for the glory of God, listen to His word and be edified. There are many aspirations as we come close to a Sunday. This morning, may all our aspirations be fulfilled in this place. May the good Lord intervene. May He speak. May He address our situations and may He provide solutions. May we be able to sing with joy, rejoice in His presence. Give Him the glory that's due to Him with our whole heart, mind and soul. And may this service be acceptable in the sight of God. For all those who have come prepared, I once again greet you. Shalom. May the peace of God be upon you. Shall we rise to our feet? Oh, taste and see that the Lord is good. The Lord has been good to us and sustained us through our ups and downs. He has loved us with an everlasting love, and with loving kindness He has drawn us. Shall we sing this chorus? Thy loving kindness is better than life. There is no greater burden known to mankind than the crushing weight of one's sin and guilt and the confusion and conflict that follow as consequences. Left to us, we can only despair. But the worthy Lamb of God, who takes away the sin of the world, bids us come to Him just as we are. A broken and contrite heart He will not despise, and the one who comes to Him He will in no wise cast out. He does not deal with us according to the justice we deserve, but deals with us with compassion and justice that is mixed with plenteous mercy. He pardons our sin. He gives us sight to see sin's ruinous power so that we hate it. He restores our soul and leads us in the paths of righteousness for His name's sake. Even as we sing this song, let us thank God for the Lamb that was slain to take away our sin and surrender ourselves again to Him.
fightings and fears within. Without, O Lamb of God, I come. Just as I am, poor, wretched, blind, sight, riches, healing of the mind. Yeah, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Just as I am, thou will receive, will welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe. O Lamb of God, I come. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Let us thank God for that precious blood that was shed on the blood. The wonder-working power of the blood of the Lamb, it cleanses us, it empowers us, it strengthens us, it gives us the grace. The one word that is special and distinct to our Christian faith is the word grace. For it is by grace through faith that we are saved. Romans 5:20 says, where sin abounded, grace abounded much more. Our salvation is not based on our good deeds outweighing our bad deeds, but on God's grace outweighing our sin. It is a costly grace bestowed upon us by the spilling of the Lamb's blood. God's grace is sufficient to sustain, strengthen, and comfort us in our weaknesses and trials. Let us avail ourselves of this marvelous, infinite grace of God. Shall we sing this hymn, Marvelous Grace of Our Loving Lord? Grace that exceeds our sin and our guilt. Marvelous grace of our
on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. The Apostle John testified to this. We beheld his glory. He was full of grace and truth. And one day we are going to behold his face, which will be full of grace and truth. Of his fullness we have all received grace for grace. As much grace is required, that much grace has been supplied. Let us avail ourselves of this marvelous grace every moment of our lives. Let us thank God for this grace. Let us thank God that this grace is a costly grace spilled by the shedding of the blood of the Lamb. Lord, we thank you. Lord, we commit ourselves into your hands. We ask you to accept this worship for your glory. In Jesus' name, Amen. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని ఆరాధించుటకు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ప్రభువా. యథార్థ మనస్సును అనుగ్రహించండి. మీరే మహిమ పొందమని యేసునామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఈరోజు దేవుని ఆరాధన నిమిత్తం 2 తెలుగు పాటలు పాడతాం. మొదటి పాట దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుదము అనే ఒక పాట. ఇది కీర్తనల గ్రంథము 147వ అధ్యాయం నుంచి తీసుకున్న పాట. దాదాపుగా అదే వచనాలతో ఈ పాటను రచించారు. కాబట్టి ఆ యొక్క అధ్యాయం నుంచి మొదటి 4 వచనాలు మీ ముందు ఉంచి ఈ యొక్క పాట పాడుతాం. కీర్తనల గ్రంథము 147వ అధ్యాయం, సామ్ 147, ఫస్ట్ 4 వర్సెస్. యెహోవాను స్తుతించుడి, మన దేవునికి స్తోత్రగానము చేయుట మంచిది. యెహోవాను స్తుతించుడి, మన దేవునికి స్తోత్రగానము చేయుట మంచిది. అది మనోహరము, స్తోత్రము చేయుట ఒప్పిదము. ఇట్ ఈస్ ఫిట్టింగ్. యెహోవాయే యెరూషలేమును కట్టువాడు, చెదరిన ఇశ్రాయేలులను పోగు చేయువాడు. యెహోవాయే యెరూషలేమును కట్టువాడు, చెదరిన ఇశ్రాయేలులను పోగు చేయువాడు. గుండె చెదిరిన వారిని బాగు చేయువాడు, వారి గాయములు కట్టువాడు. మన గుండె చెదిరి ఉంటే ఆయనే మనలను ఆదుకునే దేవుడు, ఆయనే మనల్ని బాగు చేసేవాడు. వారి గాయములు కట్టువాడు, ఆయనే మన గాయములను కట్టువాడు. ఆయన గొప్పతనాన్ని మనం ఆలోచించటానికి ఒక వచనం ఉంది అక్కడ. నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయన నియమించి ఉన్నాడు, వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టుచున్నాడు. అంత గొప్ప దేవుడు మన ప్రభువు. మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ యొక్క వచనం ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నక్షత్రములు, కోట్ల కొలది ఉన్న నక్షత్రాలకి ఆయన పేర్లు పెట్టే దేవుడు. ఆ తర్వాత మరి ప్రాముఖ్యమైన వచనం 5వ వచనం, మన ప్రభువు గొప్పవాడు, ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు. చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచనం ఇది. మన ప్రభువు గొప్పవాడు, ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు, ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు. మన ప్రభువు గొప్పవాడు, ఆయన అధిక శక్తి గలవాడు, ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేదు. గ్రేట్ ఈజ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ హీస్ మైటీ పవర్ అండ్ హీస్ విజ్డమ్ హ్యాస్ నో లిమిట్. అటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి మనం ఇక పాట ద్వారా ఆధారం చేద్దాం. మన ప్రభువు గొప్పవాడు. దేవునికి స్తోత్రము గానము. దేవునికి స్తోత్రము
చేయుటయే మంచిది. ప్రభువు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. ప్రభువు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియులేని వాడని. జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియులేని వాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది. మన ప్రభువు ఎంతో బలమైన వాడు, ఆయన అధిక శక్తి సంపన్నుడు అని ఇప్పుడే మనం పాడాం. ఆయన బలమును గురించి మనం పాడాలంటే, ఆయన ఆశ్చర్య కార్యముల గురించి మనం మాట్లాడాలంటే అవి మనకు ఎంతో అంతు కానివి. అయితే దేవుని వాక్యము నుంచి 1-2 సందర్భాలు మనం చూద్దాం. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయం, డానియల్ చాప్టర్ 6లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దానియేలుని సింహపు గుహలో వేసి బంధించారు. అప్పుడు రాత్రంతయు ఆ యొక్క సింహపు గోడలో ఉన్నాడు. ప్రొద్దునే తెల్లవాగనగానే రాజు వేగరముగా వెళ్ళి అక్కడ దానియేలుతో మాట్లాడుతున్నాడు. జీవము గల దేవుని సేవకుడైన దానియేలు, నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా అని మాట్లాడుతున్నాడు. జీవము గల దేవుని సేవకుడు అయిన దానియేలు, నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా? సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్, హ్యాస్ యువర్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ ఏబుల్ టు రెస్క్యూ. అప్పుడు దానియేలు అంటా ఉన్నాడు, దేవుడు తన దూతను పంపించి సింహపు నోళ్లను మూయించాడు. గాడ్ హ్యాస్ సెంట్ హిస్ ఏంజల్స్ to keep the mouths of the lions shut. మన ప్రభువు మనలను కాపాడేవాడు. ఆ రోజున దానియేలును సింహపు నోళ్ళు కాపాడాడు. మనను ఈ రోజున కాపాడుతూనే ఉన్నాడు. మన చుట్టుపక్కల వారు, మన ఉద్యోగంలో పనిచేసేవారు, మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్నవారు అనేకమైన సార్లు, కొన్నిసార్లు మన మీద ఏమన్నా కుట్ర మోపితే దానియేలు మోపినట్లు దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూనే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన నామము ఎంతో బలమైనది. మనము ఆయన సేవకులం. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది. ఈయన పాట పాడదాం. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది. యెహోవా నీ నామము మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను కురిపించితివి. మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను కురిపించితివి. యెహోషువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రుల నాపితివి. యెహోషువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రుల నాపితివి. యెహోవా నీ నామము సింహ
ప్రకటించే నీ వాక్యము లోకమునకు పంపించగా ప్రకటించే నీ వాక్యము యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది ఎంతో బలమైనది ఎంతో బలమైనది. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ నామము ఎంతో బలమైనది ప్రభువా. మీకే మా స్తుతి ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాం నాయన. నక్షత్రములకు పేరు పెట్టే మా ప్రభుడవు నాయన, ఎంతో గొప్ప జ్ఞానము కలిగిన దేవుడు. మీ జ్ఞానమునకు మితి లేదు నాయన. మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మా ఆరాధన మీ యొక్క పాద పద్మములకు సమర్పించుకుంటూ యేసు నామమున అర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Oh, the name of Jesus, the magnificent name of Jesus. What a consolation, what a comfort, what a strength, what a courage. The name of Jesus being glorified. So we shall now stand up and do Psalm 91 for responsive reading. May I request Jebastin to come forward and help in English, Sister Shobana to come forward and help us in Telugu, please. Psalm 91 for responsive reading. We shall stand up and do this responsively. Psalm 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. కీర్తనలు 91వ అధ్యాయము. మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. You shall not be afraid of the terror by night, nor of arrow that flies by day. రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను, పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను, A 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. నీ ప్రక్కను 1000 మంది పడినను, నీ కుడి ప్రక్కను 10,000 మంది కూలినను, అపాయం నీ యొద్దకు రాదు. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your habitation. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను, శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను. With all life long I satisfy him and show him my salvation. Amen. May the blessed name of our Lord be praised. మన దేవుని నామము మహిమపరచబడును గాక. Today we are going to meditate on the title, Our God Who Intervenes. ఈ దినము మనము మన యొక్క పరిస్థితుల్లో జోక్యం చేసుకునే మన దేవుని గురించి తెలుసుకుందాం అనే టైటిల్ పెట్టుకుందాం. A God who crosses our path willfully.
ఆయన మన యొక్క మార్గంలో ముందుగా ఆయన మనకు ఇష్ట ప్రకారం నడుస్తాడు. A God who is watching us 24 hours, at some point of time or many times in our lives decides to cross over and come and intervene. ఆయన మనకు 24 గంటలు కాపాడే దేవుడు. కొన్నిసార్లు అప్పుడప్పుడు మన యొక్క మార్గంలోనికి వచ్చి మన యొక్క విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటాడు. Sometimes to appreciate us. ఒక్కొక్కసారి మనల్ని అభినందిస్తాడు. Sometimes to come and help us. ఒక్కొక్కసారి మనకు సహాయం చేస్తాడు. Sometimes to come and warn, alert us. ఒక్కొక్కసారి మనల్ని హెచ్చరిస్తాడు. Sometimes to give counsel. ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆలోచన చెప్తారు. So a God is not just sitting in one place wanting us to come and to see him. Our God is a God who is willing to cross the path to walk with us and to interact with us. మన దేవుడు ఒక చోట కూర్చొని మనల్ని అక్కడికి రమ్మని పిలిచే దేవుడు కాదు. ఆయన మనతో పాటు నడుస్తూ మన యొక్క మార్గాల్లోనికి వస్తూ మనం ఆయనతోటి కలిసి జీవించాలని మన యొక్క మార్గాల్లో ఆయన జోక్యం చేసుకునే దేవుడు. In the Bible there are many times the Lord has crossed over to his beloved people and demonstrated his powerful presence to them. మన బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లుగా అయితే ఆయన చాలా మంది ఆ యొక్క వ్యక్తులతో ఆయన కలిసి నడిచి వారితో పాటు ఆయన సన్నిధి ఉంచినట్టుగా మనం చూస్తాము. Are you able to think about any situation or situations where God has stepped into your life and he has interacted with you? మీరు మీ యొక్క జీవిత కాలంలో మీరు ఎప్పుడైనా దేవుడు మీతో కలిసి జీవించాడని మీరు ఆయన మీ యొక్క విషయాల్లో జోక్యం చేసుకున్నాడని మీరు గ్రహించారా? Sometimes it is on account of your prayer, supplication. ఒక్కొక్కసారి అది మన యొక్క ప్రార్థనల ద్వారా జరగవచ్చు. Sometimes out of the desperation of your situation. ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క పరిస్థితి దారుణంగా ఉన్నదాని విషయాన్ని బట్టి జరగవచ్చు. Sometimes because of his grace and his mercy. ఒక్కొక్కసారి ఆయన యొక్క దయ ఆయన కృపచేత జరగవచ్చు. And sometimes it is on account of the purpose that the Lord has in your life. ఒక్కొక్కసారి దేవుడు నీ పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలను బట్టి ఆయన మీలో జోక్యం చేసుకునవచ్చు. So if you think God is intervening in your life, beloved, you are truly blessed. I want you to think that you are truly blessed because God is intervening in your life. మీరు మీ జీవితంలో మీ పరిస్థితుల్లో దేవుడు మీకు జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు అని మీరు గ్రహించుకోగలిగితే మీరు చాలా ఆశీర్వదించబడిన వారు, ధన్యులు. Sometimes, I use two words. One is intervene and the other word is interfere. నేను ఇక్కడ రెండు మాటలు మాట్లాడుతున్నాను. ఒకటి ఆయన జోక్యం చేసుకుంటాము, రెండవది బలవంతంగా మన దానికి రావటం. Yes, by force. Yes. Okay, so the first example in the Bible which I'd like to take this morning is from Genesis chapter 16 verse 13, where we see the fleeing Hagar. ఇక్కడ మనం ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూస్తున్నట్లయితే అక్కడ పారిపోతున్నటువంటి హగరు మనకు కనపడతా ఉంది. Hagar is fleeing from Abraham's life because she was badly treated. ఇక్కడ హగరు అబ్రహాం భార్య శారా ఆమెను చాలా హింసించినందున ఆమె అక్కడ నుంచి పారిపోతా ఉన్నది. And she couldn't stay there any longer because Sarah was so upset with her. ఆమె సారాతో ఉండలేకపోయింది, ఎందుకంటే సారా ఆమెను చాలా శ్రమ పెట్టింది. In verse 6 we read, Sarah dealt with her harshly and so she fled from her presence. ఇక్కడ 6వ వచనం చూసినట్లుగా అయితే సారా ఆమెను శ్రమ పెట్టినందున ఆమె ఆ యొద్ద నుండి పారిపోయినట్లుగా రాయబడింది. Has there any time in your life you have confronted people from whom you want to just flee, just leave? మీరు మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి లేకపోతే వారి దగ్గర నుంచి మీరు పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేశారా? You don't want to have anything with them, to do anything with them. You just want to be, you left out. వారితో నాకు అసలు ఏం సంబంధం లేదు, నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని మీరు ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా? You are not worried about the consequences, but what you need is that you desperately flee from certain people. జరగబోయే పరిస్థితులు మీరు ఊహించకుండా ముందు నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని మీరు అనుకున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయా? That's the time when your relationship is completely broken.
అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ యొక్క బాంధవ్యాలు పూర్తిగా తెంపివేయబడ్డాయి. You don't intend to have anything at all with that person. ఆ యొక్క వ్యక్తితో ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం పెట్టుకోవడానికి మీరు ఇష్టంగా లేరు. It could be a relative, or it could be a person, in your office who is above you, or he could be anybody, or she could be anybody in the society. మీ యొక్క బంధువుల్లో కావచ్చు, లేకపోతే మీరు పనిచేసే ఒక ఆఫీస్లో ఏ వ్యక్తితో ఉన్నా కావచ్చు, ఏ విధమైనటువంటి వారైనా కానీ మీరు ఆ విధమైన పరిస్థితులు ఉన్నారా? Hagar with a baby decided to flee. ఇక్కడ హగరు తన చిన్న బిడ్డను తీసుకుని పారిపోవడానికి ప్రయత్నం She చేసింది. didn't have a place to go to. ఆమెకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అనేది కూడా తెలియదు. She couldn't even depend on anybody to whom she can, look for a shelter. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే దాని గురించి ఎవరి మీద పడలేదు కూడా. తనకి యొక్క ఆశ్రమం కోసం కూడా ఎవరి మీద The ఆధారపడలేదు. situations were so desperate that she had to leave. ఆమె పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నదంటే ఆమె అక్కడ నుంచి పారిపోవాల్సిన పరిస్థితి కలుగుతుంది. We can even say that she was chased out of the presence of Abraham and Sarah. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఆమె సారా అబ్రహాముల ఎదుటి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఆమెకు ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు కలిగినాయి. And verse 7 says, "Now the angel of the Lord found her by the spring of water in the wilderness, by the spring on the way to Shur." అక్కడ 7వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవా దూత అరణ్యములో నీటి బుగ్గ యొద్ద అనగా షూరు మార్గంలో బుగ్గ యొద్ద ఆమెను కనుగొనెను. In English Bible, A is marked in capital A. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో Capital A. ఏంజిల్. Angel. Yes. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో యెహోవా దూత అన్నది అక్కడ క్యాపిటల్ ఏలో చూపించారు. Whenever it comes in A capital, beloved, it is not just an angel, but it is the depiction of God in the form of angel. ఎప్పుడైనా కానీ దేవుని వాక్యంలో ఏంజిల్ అన్న పదము క్యాపిటల్లో కనుక చూపించబడితే అది మామూలు దూత కాదు, దేవుని యొక్క ప్రతిరూపముగా అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. In Tamil, it is Kartharudiya Thudananavar, not Thudananavar, our. How does it come in Telugu? Is there a? Huh? No, but no. With respect, the angel of God. Thudan is there? Duda is there? Same word. Okay. Dota. Okay. Telugu, that difference has not been made. Okay, but in Tamil and English, they have given specific expression to the angel of God as God Himself coming as an angel, but then again angel, the other angels, angel. Okay. Correct. Okay. So this is God Himself coming in the form of the angel and speaking to Hagar. ఇక్కడ మనం చూసినట్లుగా అయితే దేవుడే దూత రూపంలో మనకు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యి హగర్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Two questions. Hagar, where have you come from and where are you going? అక్కడ ఆయన 2 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు. హగరు, నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి, ఎక్కడికి వెళుతున్నావు? In all fleeing situations, these two questions matter a lot, beloved. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా వెళ్ళిపోవాలి, పారిపోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ 2 ప్రశ్నలు మనకు చాలా ముఖ్యమైనవి. Two significant questions. ఇవి 2 చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు. From where are you coming? ఎక్కడి నుండి వచ్చావు? And where are you heading? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? If the Lord asks us today, we may say many answers to this question. ప్రభు మనల్ని అడిగితే మన దగ్గర అనేకమైనటువంటి సమాధానాలు ఉండొచ్చు. It's not just about I'm coming from my home and I have come to the church, or I'm going to the church. నేను నా ఇంకా ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తున్నాను, నేను ఆలయానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పవచ్చు. It is much more deeper than that. కానీ ఇది చాలా లోతైనటువంటి ప్రశ్న. It signifies what is your background and what is that you are aiming for. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏం తెలియజేస్తుందంటే నీ యొక్క పాత జీవితం ఏంటి, ఇప్పుడు నువ్వు దేని కొరకు వెళ్తున్నావు అనేది. What was your background and what was your backdrop and what you think is your destiny that you are heading to? నీ యొక్క పాత జీవితం ఏంటి, అలాగే నువ్వు దేని కొరకు వెళ్తున్నావు అనేది అక్కడ స్పష్టంగా అడుగుతున్నాడు. We all have a backdrop, we all have a background. ప్రతి ఒక్కరికి మన యొక్క పాత జీవితం ఉంటుంది. Many things have happened in the background. మన జీవితంలో అనేకము జరిగి ఉండవచ్చు. Some things we will be willing to discuss, some things we will not want to discuss. కొన్ని విషయాలు మనము ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడవచ్చు, కొన్ని విషయాలు అసలు ఎవరితో పంచుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడకపోవచ్చు. Witnesses and testimonies we will want people to know, but there are hidden things that we do not want anyone to know.
కొన్ని సాక్ష్యాలు మనం విన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు చెప్తారు, కానీ కొన్ని విషయాలు అసలు ఎప్పుడు బయటికి రాని కొన్ని విషయాలు అలా దాచిపెట్టి ఉంచుతారు. We have success, we have accomplishments about which we will be ready to boast, but there are things where we have miserably failed in life, beloved, which we wouldn't want to talk to anybody. మనము మన జీవితంలో మనం సాధించిన దాన్ని బట్టి మనం ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ మన పాత జీవితంలో కొన్ని చేదనుభవాలు ఉంటాయి. Now do you understand what is the backdrop? Where are you coming from? It means so much. కనుక ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రశ్న బట్టి నీవు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అన్న ఒక ప్రశ్న చాలా లోతుగా ఉన్నది. And next, then the question is, where are you going to? ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్న, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? It is not just about our purpose or our goal in life. ఇది జస్ట్ ఊరిక మన యొక్క గురికి మాత్రమే కాదు. Where are you trying to go? ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? What kind of a future are you have in your vision? నీ యొక్క దర్శనంలో, నీ యొక్క విజన్లో నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని నీ ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. What kind of a destiny that you are looking into? నీవు చేరబోయే గమ్యం గురించి నీకు ఏమి ఊహలో ఉన్నావు? What future are you hoping for? నీ భవిష్యత్తు గురించి నువ్వేమి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నావు? Whether you have a credential for that or not, what is in your mind about your future? నీవు దానికి సరి అయినటువంటి పరిస్థితులు నీకు ఉన్నాయా లేవా, నీ యొక్క మనసులో ఏమున్నది అని అక్కడ. It is much more deeper. అది ఇంకా అంతకంటే కూడా లోతైన ప్రశ్న. Beautiful two questions. రెండు ప్రశ్నలు చాలా ముఖ్యమైనవి. Perhaps the Lord is asking us today as we sit here. మనల్ని ఇక్కడ కూర్చున్న మనల్ని కూడా ప్రభు ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు. What is the background that you are coming from? నీవు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? Where is that you are trying to head to? నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నావు? What is there in your mind? నీ మనసులో ఏముంది? What's your desire? నీ యొక్క కోరిక ఏంటి? What's your longing? నీ యొక్క ఆకాంక్ష ఏంటి? What kind of a destiny are you hoping for that you are praying for? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు? Hagar replied, I am fleeing from the presence of my mistress Sarah. అప్పుడు హాగర్ చెప్తుంది, నేను నా యజమానురాలైనటువంటి శారా దగ్గర నుంచి పారిపోతున్నాను. She knew from where she was coming. ఆయనకి తెలుసు ఆమె ఎక్కడి నుండి వస్తుందో. She knew from why she came from that place. అక్కడ నుంచి ఎందుకు వస్తుందో కూడా ఆయనకి తెలుసు. But she did not have an answer to where she was heading to. కానీ ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుందా అన్న దాని గురించి అక్కడ తెలియదు. Most of us are like that. మన అందరము అలాగే ఉన్నాము. We know from where we came. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలుసు. What all we have experienced in life. మన జీవితంలో మనకు కలిగినటువంటి రకరకాల అనుభవాలు బట్టి, the happiness, the sadness, the bitterness, the frustration, the fights and many things. మన యొక్క సంతోషంలో, మన దుఃఖములో, మన బాధల్లో, మన పోరాటాల్లో అన్నిట్లో మనకు అనుభవం ఉన్నది. But if somebody asks you where are you going, ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని, we may have 101 plans and purposes in our minds and longings and desires. మన యొక్క మనసులో అనేక రకమైన చాలా రకాలైన కోరికలు, ప్రణాళికలు ఉండవచ్చు. But we do not have the assurance that we are going to go there. కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళి గమ్యం చేరుతాము అన్న నిశ్చయత లేదు. Now we know, like people have in their minds their dreams. I'm going to go and settle down in the US. I want to settle down in Australia. I want to settle down in New Zealand and Switzerland. మనం ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూసినట్టుగైతే మన ప్రజలు చాలా మంది, నేను అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడతాను, ఆస్ట్రేలియాలో వెళ్ళి స్థిరపడతాను, న్యూజిలాండ్లో వెళ్ళి స్థిరపడతాను, స్విట్జర్లాండ్లో వెళ్ళి స్థిరపడతాను అని అనుకుంటున్నారు. $1 lakh fee has been, Trump has raised the fees. Yesterday we saw the news. గత రాత్రి వార్త చూసినట్లుగా అయితే $1,00,000 దానికి పే చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని హెచ్చించారు. Yeah. Yesterday it was full of confusion, but today the clarity has come. They have given clarification. To some consolation is there. ఈ దినము దాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియపరిచారు, $1,00,000 దానికి కట్టాలి అని. So if you had decided you want to go and settle in the US, anything can happen like this, which will distort your dream. కనుక మనము అమెరికాలో వెళ్ళి మనం అక్కడ స్థిరపడాలి అని అనుకుంటే ఏదైనా జరగవచ్చు, ఈ విధంగా ఇవాళ జరిగినట్లుగా. Where are you going to? కనుక మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? Where do you want to really go? నిజంగా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Are you sure that you will go there? మీరు అక్కడ వెళ్ళగలము అన్న నిశ్చయత కలిగి ఉన్నారు? Or is it going to be just a dream? లేకపోతే కేవలం కలగానే ఉంటున్నా? Hagar did not have
anything to say about her future. ఇక్కడ హగరు తన యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఏమీ చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది. She says, I am fleeing from the presence of my mistress. ఆమె నా యజమానురాలైనటువంటి శారా వద్ద నుండి నేను పారిపోతున్నానని మాత్రం చెప్తుంది. How often have you thought you must flee from your life situations? కనుక మన జీవితంలో కూడా మన స్థితుల్లో కూడా మనం ఈ విధంగా పారిపోతూ If ఉన్నాం. only there was an opportunity, మనము ఏదైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు I leave everything and go. నాకన్నా ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మొత్తం వదిలిపెట్టి నేను If వెళ్ళిపోతాను. only there was one opportunity, ఒక్క అవకాశం ఇస్తే చాలు, I'll pack off. నేను మొత్తం సర్దుకుని వెళ్ళిపోతాను. I've heard enough. నాకు జరిగింది చాలు. Many times that thought can come to you. అనేక సార్లు మన యొక్క మనసులో ఆ తలంపులు రావచ్చు. But unfortunately, your mind can go there, but your body cannot go there because you are stuck. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మీ యొక్క మనస్సు అక్కడ పోతుందేమో కానీ మీరు మాత్రం ఇక్కడే ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇరుక్కుని ఉన్నారు. But Hagar said, I'm fleeing from the presence of my mistress Sarah. కానీ ఇక్కడ హగర చెప్తుంది, నేను మా యొక్క యజమానురాలైనటువంటి శారా దగ్గర నుంచి పారిపోతున్నాను. And verse 9, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. అప్పుడు యెహోవా దూత ఏం చెప్తుందంటే, నీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి కింద అణిగి ఉండమని చెప్తుంది. There was a command from the creator of the universe. ఇక్కడ మనల్ని సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఇక్కడ ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు. Return to your mistress నీ యొక్క యజమానురాలి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళమంటున్నాడు. and submit yourself under the hand. ఆమె చేతి కింద అణిగి ఉండమంటున్నాడు. Your problem is that you are not willing to submit. ఇక్కడ నా యొక్క సమస్య ఏంటంటే నువ్వు అక్కడ అణిగి ఉండడానికి నువ్వు సిద్ధంగా లేవు. All that, misunderstanding, all that problem, all that difficulties, all the fights and all the tears and all the scufflings on account of the lack of submission. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆ పోరాటాలు, అపార్థాలు, ఈ బాంధవ్యాలు చెడిపోవటాలు, ఇవన్నీ అక్కడ అణిగి ఉండటము కుదరనందు మాత్రమే ఇది జరుగుతున్నాయి. Submit to the God-given authority. దేవుడు నీకు ఇది చేసినాడు కాబట్టి దేవునికి నువ్వు అణిగి ఉండండి. Submit to God and submit to anybody who has authority over you. కనుక దేవునికి అణిగి ఉండండి, అలాగే దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి మీరు అణిగి ఉండవలసినటువంటి వారికి అణిగి ఉండండి. When that submission is not there, beloved, relationships break into pieces. కానీ ఆ అణిగి ఉండటం అనేది లేకపోతే మీ యొక్క సంబంధాలు విడిపోతాయి. When there is no submission, covenants break into pieces. మీ యొక్క అణిగి ఉండటం లేకపోతే మీ యొక్క నిబంధనలు ముక్కలుగా అయిపోతాయి. Permanent damages. స్థిరంగా దాన్ని మీరు పోగొట్టుకుంటారు. No amount of regret is going to redress, bring back that situation. ఆ తర్వాత జరిగిన దాని గురించి మనం ఎన్ని రకాలుగా బాధపడినా కానీ తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని మనం చేర్చుకోలేము. The angel of the Lord said, return to your mistress and submit yourself to authority. ఇక్కడ యెహోవా దూత ఏమని చెప్తుందంటే, నీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి కింద అణిగి ఉండమని చెప్తుంది. Notwithstanding, he also said, I will multiply your descendants exceedingly so that they shall also not be counted for multitude. అప్పుడు యెహోవా దూత ఇంకా చెప్తున్నాడు, నీ సంతానాన్ని నిశ్చయముగా విస్తరింపచేస్తాను, అది లెక్కింప వీల్లేనంత విస్తారం అవుతుందని చెప్తున్నాడు. Because of the promise that God gave to Abraham. కనుక ఎందుకంటే ఈ యొక్క వాగ్దానం ఆయన అబ్రహాంకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. A God who intervenes. అందుకనే దేవుడు జోక్యం చేసుకున్నాడు. A God who is ready to fulfill the promises. ఆయన దేవుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను పూర్తి చేసే దేవుడు. That's a little bit about Hagar and the God who has intervened in her life for her benefit. కాబట్టి ఇక్కడ హగర్ యొక్క విషయంలో దేవుడు ఏ విధంగా జోక్యం చేసుకుని ఆమెకు ఉపయోగకరంగా ఉండేట్లుగా చేశాడు. And then we come to Genesis chapter 32 verse 30, where God intervenes in the life of the scared Jacob. ఆ తర్వాత ఆదికాండ 32వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లుగా అయితే భయముతో ఉన్నటువంటి యాకోబుకి ఆయన ఏ విధంగా ఆయన జీవితంలో జోక్యం చేసుకున్నాడో చూస్తాము. 32 chapter 32, Genesis chapter 32. 32వ అధ్యాయం. Verse 30, please. 30వ వచనము. Jacob called that name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. ఆదికాండ 32వ అధ్యాయం 30వ వచనం. యాకోబు, నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచి తిని ఆయనను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అని పేరు పెట్టెను. Now here we see a God, the Jacob who fled from his home, he is now coming back
to his inheritance. ఇక్కడ మనం చూసినట్లుగా అయితే ఆయన తన యొక్క స్వస్థలం నుంచి పారిపోయి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఆయన ఆ స్వస్థలానికి తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు. God meets him there. అక్కడ దేవుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. God meets him with a specific purpose. దేవుడు అక్కడ ఆయనతోటి ఒక స్పష్టమైనటువంటి ప్రణాళికతో ఆయన అక్కడ ఎదుర్కొన్నాడు. Here again in verse 24, if you see, Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. M is capital in English. ఇక్కడ 24 వచనంలో కూడా మనం చూసినట్లుగా అయితే యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయాను, ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను. In Tamil, Purushan, it doesn't say Purushar with respect. Here they have written narudu. No. And human. Okay, just a human man. Okay, right. Okay, now we know that God already intervened in the life of the fleeing Jacob when he left his home and he was heading towards his uncle's place. ఆయన తన స్వస్థలాన్ని విడిచి తన మామ అయినటువంటి లాబాను వద్దకు వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒకసారి ఆయన మధ్యదోవలో ఆయన ఒకసారి జోక్యం చేసుకున్నాడు. God demonstrated his powerful presence by showing him the ladder upon which angels were coming down and going up. ఆయన అక్కడ దేవుడు యాకోబుకు ప్రత్యక్షమయ్యి ఒక దర్శనం చూపించాడు. ఒక నిచ్చెన వేసి ఆకాశం నుండి భూమి మీదకి దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉండడం చూపించాడు. God did not only give him encouragement and courage, but he also gave him a direction. This is where you have to go and this is how I will deal with you. అక్కడ కేవలం ఆయన ప్రత్యక్షమవడమే కాకుండా నీవు ఎలా వెళ్ళాలి అని కూడా ఆయన తెలియపరిచాడు. Now Jacob is coming back again. God is dealing with him. యాకోబు తిరిగి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మళ్ళా దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. When Jacob was with Laban, he interacted with him many times. ఆయన లాబానుతో ఉన్నప్పుడు దేవునితో ఆయన అనేక సార్లు ఆయన సంబంధం పెట్టుకుని ఉన్నాడు. Because God's unique plans and purposes were upon Abraham and then upon Isaac and now upon Jacob. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క స్పష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రణాళికలు మొదట అబ్రహాం మీదను, ఆ తర్వాత ఇస్సాకు మీదను, ఇప్పుడు యాకోబు మీద కూడా ఉన్నాయి. So here in this place we see this man was wrestling with Jacob. Jacob was wrestling with this man. ఇక్కడ మనం capital. చదవబడిన వాక్యం మనం చూసినట్లుగా అయితే ఒక నరునితో యాకోబు పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడు. And this is something that we don't much understand. How can a physical fight take place between an angel of God, a man of God, or with a human being? ఇక్కడ మనకు కొంచెం అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక దేవదూత శరీరుడు అయినటువంటి యాకోబుతోటి ఏ విధంగా పోరాటం చేస్తూ ఉన్నది. Why was there a physical fight at all? ఎందుకు అక్కడ ఆ పోరాటము మనకు కనబడతా ఉంది. This is a mystery that many don't really understand. ఇది ఒక మర్మముగా చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేని ఇదిగా ఉన్నది. And the word of God says the man saw that he did not prevail over Jacob, so he touched the socket of his hip. The socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. ఇక్కడ వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే తాను అతన్ని గెలవకుండా చూచి తొడగూటి మీద అతన్ని కొట్టెను, అప్పుడు అతడు అతనితో పెనుగులాట వలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను అని. Now we know for sure that there was a physical fight also and there was a spiritual wrestling also. ఇక్కడ మనం చూసినట్లుగా అయితే భౌతికమైనటువంటి పోరాటం ఉంది, అలాగే ఆత్మీయమైనటువంటి పోరాటం కూడా కనబడతా ఉంది. Sometimes when God intervenes, beloved, in our lives, it could be a spiritual conflict, it could also be a physical challenge. దేవుడు మన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది ఆత్మీయ సంబంధంగా ఉండవచ్చు, లేకపోతే భౌతిక సంబంధంగా కూడా ఉండవచ్చు. Jacob's hip was hit. ఇక్కడ యాకోబు యొక్క కుడి తొడగూటి మీద కొట్టాడు ఆయన. It was out of joint. అది ఆ కీలు నుంచి బయటకు వచ్చింది. And the Bible scholar says that until the end he was limping and walking. బైబిల్ స్కాలర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన చివరి వరకు కూడాను అలా కుంటుతూ నడుస్తూ ఉన్నాడు. But the success is that he was blessed because of his fight. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క పోరాటం వలన ఆయన దీవించబడ్డాడు. Sometimes in our spiritual conflict, beloved, our bodies can get tainted. It can be affected. ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క ఆత్మీయ సంబంధమైన పోరాటంలో మన భౌతికమైనటువంటి శరీరము కొంత దెబ్బతినవచ్చు. But we don't have to be worried about that. దాని గురించి మనము బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. Because as long as we have won over the situation and received the blessings of God, it's a big victory. దేవుని యొక్క దగ్గర నుంచి మనము ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్న తర్వాత ఈ శరీరంలో జరిగేటువంటి ఆ నష్టము పెద్ద విషయం కాదు. Here Jacob held on saying that I will, unless and until you bless me, I am not going to leave you.
ఇక్కడ దేవుడు యాకోబు చెప్తున్నాడు అతనితో, తెల్లవారుచున్నదిగా నన్ను పోనేమో అనగా నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తే కానీ నన్ను నిన్ను పోనేనన్నాడు. And then the Lord asks him, so what's your name? అప్పుడు ప్రభు అడుగుతున్నాడు, నీ పేరు ఏమని అడుగుతున్నాడు. He says, I am a cheater, Jacob. అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, నేను మోసగాడిని యాకోబుని అని చెప్తున్నాడు. Jacob had a PhD in cheating. ఆయన మోసం చేయటంలో ఆయన చాలా PhD చేసి ఉన్నాడు. But then here he stands confronting the truth. ఇక్కడ ఆయన సత్యాన్ని తన యొక్క ఇది ఒప్పుకున్నాడు. His character now has to be changed. అప్పుడు ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాలు His మార్చవలసి వచ్చింది. identity has to be changed. ఆయన గుర్తింపు మార్చవలసి His వచ్చింది. behavior has to be changed. ఆయన స్వభావాన్ని మార్చవలసి And when వచ్చింది. God intervened here, beloved, he changed his name. దేవుడు అక్కడ జోక్యం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన యొక్క పేరును మార్చేశాడు. You shall no longer be called the cheater. ఇక నువ్వు యాకోబు అనపడవు, You will be called Israel. నీవు ఇక నుంచి ఇశ్రాయేలు అనపడతావు. And I am going to bless you and your generations. The promise that I gave to your grandfather, I am going to fulfill it through you. నేను నీ యొక్క సంతానాన్ని నేను ఆశీర్వదించి నీ యొక్క తాత అయినటువంటి అబ్రహాంకి నేను ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని నేను పరిపూర్ణం చేస్తాను. Because you have struggled with God and you have struggled with men and you have prevailed. కనుక ఎందుకంటే నీవు మనుషులతోనూ దేవునితోనే పోరాడి గెలిచావు కనుక నీవు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అంటున్నాడు. In the spiritual walk of life, sometimes we have to struggle with God, sometimes we have to struggle with people. ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క ఆత్మీయ పోరాటంలో మనము దేవునితో పోరాడాల్సి వస్తుంది, మనము మనుషులతో పోరాడాల్సి The వస్తుంది. question is why am I? Why did God allow me to, go through this struggle with men, with people? అక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు నాకే ఇవి జరుగుతున్నాయి, దేవుడు ఎందుకు నాకు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు అని మనం అనుకుంటా ఉంటాము. Oh, beloved, the word of God very clearly says, sometimes in order that you may be spiritually blessed, you need to go through some physical struggle. కనుక మేము ఆత్మీయంగా మీరు ఆశీర్వాదాలు పొందుకోనాలి అంటే మన జీవితంలో కొన్ని పోరాటాలు, భౌతికంగా కొన్ని పోరాటాలు కూడా చేయవలసి వస్తుంది. Here Jacob's name was changed. ఇక్కడ యాకోబు పేరు మార్చబడింది. And whatever the Lord had promised to Abraham, has been reinvested into Jacob now. ఆయన ప్రభు అబ్రహాంకి ఏమేమి ఆశీర్వాదాలు వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఉన్నాడో ఆ వాగ్దానాలన్నీ యాకోబుకు అతని సంతానానికి వచ్చినాయి. And the angel said, now I'm going to change your name and I'm going to bless you with my blessings even as you have struggled with me. కనుక నా దేవదూత చెప్తుంది, నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను ఎందుకంటే నీవు నాతో పోరాడి గెలిచావు. Because you have fought with man, you have also fought with God. ఎందుకంటే నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచావు కాబట్టి నీవు ఇశ్రాయేలు అన్నాడు. And then his name was changed to Israel, the father of nations again. అప్పుడు ఆయన పేరు ఇశ్రాయేలుగా మార్చబడింది. అంటే అనేక మందికి తండ్రిగా ఉన్నాడు ఆయన. And this place is called Peniel. అప్పుడు ఆ ప్రదేశానికి పెనుయేలు అని పేరు His పెట్టబడింది. name changed. అప్పుడు అక్కడ ఆయన యొక్క పేరు మార్చబడింది. He received an Aadhaar card there. అక్కడ మనకు ఆధార్ కార్డు ఆయనకు And he said, I have seen God face to face and still I am alive. అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, దేవుని నేను ముఖాముఖిగా చూశాను అయినా నేను జీవించి ఉన్నాను. And the word of God says in 31, just as he crossed Penuel, the sun rose on him, and the word of God says, and he limped because of his hip. అప్పుడు 37వ వచనం చూసినట్లయితే పెనుయేలు నుండి ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు సూర్యోదయం ఆయను, అప్పుడు అతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. It was all right for him. అది ఆయనకు సరిపోతుంది. Because he had received the blessings of God. అక్కడ దేవుని దగ్గర నుంచి ఆయన అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు. Well, I thought I will have more time to talk about how God intervened in the life of Balaam and then in the life of Saul in the New Testament to change him to Paul, but I don't think I have the time today. So I think I'll stop here. I'll continue next week. Beloved, yes, we have a God, a wonderful God who intervenes in our lives. అలాగే నేను బిలాము పౌలు గురించి మాట్లాడాలనుకున్నా కానీ సమయం లేదు. దేవుని యొక్క చిత్తం అయితే మరి ఒక వారం దాని గురించి ధ్యానం చేద్దాము. ఇక్కడ చదవబడినటువంటి ధ్యానించినటువంటి వాక్య భాగముల ప్రకారము గొప్ప దేవుడు, బలవంతుడైనటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు. Maybe you are expecting God to intervene in your life situations. దేవుడి మీరు మీ యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క జోక్యాన్ని మీరు కోరుకుంటున్నారు. Maybe you are asking questions to God. Why God? Why God? Why God? మీరు దేవుని ప్రశ్నిస్తూ ఉండవచ్చు, దేవా ఎందుకు నాకే జరుగుతుంది, ఎందుకు నాకు ఎలా జరుగుతుంది అని. Maybe you are questioning, where is that God? మేము ఒక్కొక్కసారి దేవా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు. Maybe you have complaints. Why God has not come and dealt with me in my situation? దేవా నీవు ఎందుకు వచ్చి నా యొక్క పరిస్థితులను చూచి నన్ను సరిచేయవు, నా ఈ పరిస్థితులు సరిచేయవు అని అడుగుతా ఉండొచ్చు. But we need to remember that God came down and he dealt with a more desperate situation when we were in sin.
మనము మన యొక్క పాపంలో పడి భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అక్కడ నుండి దిగి వచ్చి మన యొక్క జీవితాల్లో ఆయన జోక్యం He చేసుకుంటున్నాడు. intervened. ఆయన జోక్యం చేసుకుంటాడు. He changed us. అది ఆ పరిస్థితిని మార్చేస్తాడు. He completely changed us. ఆయన పూర్తిగా దాన్ని మార్చేస్తాడు. And his intervening in our lives, was such a blessing. అది మన జీవితాలు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి ఆయన దాన్ని He gave జోక్యం us చేసుకుంటాడు. forgiveness of sins. ఆయన మన యొక్క పాపాలకు ఆయన క్షమాపణ He కలిగిస్తాడు. made us a new creature. ఆయన మిమ్మల్ని కొత్తగా చేసే ప్రసంగికులుగా Here చేస్తాడు. he is transforming us, మనల్ని రూపాంతరం చేపిస్తాడు. for which we need to be thankful to God much more than anything else. దాని గురించి మనము దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి, కృతజ్ఞతలు So చెల్లించాలి. today, as we close our eyes and pray, if you are waiting for God to intervene in your life, in any of your life situation, beloved, this is the time when you have to believe that the Lord will. Yes, He will. కనుక ఈ ఉదయకాలంలో మీరు మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క జోక్యం కావాలని మీరు కోరుకుంటూ ఉన్నట్టుగా అయితే ఇది సమయము. మీరు ఆయనకు ప్రార్థించి ఆయన యొక్క జోక్యం కొరకు అడగండి. God will. Our God will. Our God can. మన దేవుడు ఏదైనా చేయగలిగిన దేవుడు. Nothing is impossible. ఆయనకి ఏది అసాధ్యమైనది లేదు. One day we need to listen to the testimony of Brother Elia Varakumar as to how God intervened in his life. నా జీవితంలో దేవుడు ఏ విధంగా జోక్యం చేసుకుని నన్ను ఏ విధంగా మార్చాడనేది మీకు ఒక సాక్ష్యంగా చెప్పున్నాను. It's a beautiful testimony. అది గొప్ప సాక్ష్యంగా చెప్పున్నాను. Maybe one day God will give you the time to share your testimony, beloved. థ్యాంక్ యూ సార్. Shall we together say, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen." God bless you. God bless you.